السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تجھ سے مانگوں میں تجھ کو، جو کہتے یہ ہے شازیہ مصطفیٰ عمران کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ سب لوگ تھک ہار کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ رفت حسنہ کو گھر لے جانا چاہ رہی تھی، مگر نسرین نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کل آ جائے گی۔ بینا باجی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، چائے مل جائے گی؟ وہ کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی، کچھ دیر سستانے کے لیے صوفے پر لیٹ گئی۔ حباب چائے بناؤ، شہریار بھی ادھر ہی آ رہا ہے۔ بینا چینج کر کے آ گئی تھی۔ وہ کیوں ادھر آ رہے ہیں؟ حسنہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ بھائی ان کی بہن کا گھر ہے، اسی لیے آ رہے ہیں۔ روما اس کا خوبصورت سراپا مسکرا کر دیکھنے لگی۔ شہریار ماموں نے آپ کو اس روپ میں دیکھا کب ہے؟ جب اتنی تیاری کی ہے تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے نا، وہ آپ کو دل کھول کر سراہیں۔ حباب کو بھی شرارت سوچ رہی تھی۔ بینا باجی، یہ بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ انہیں جانتی ہیں نا، ایسی دل جلانے والی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے رلا دیتے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آج ان کے گلے لگ کر رو لیجیے گا۔ حباب اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ بدتمیز، تمہیں مزے آ رہے ہیں؟ واہ کیا سین ہوگا جب آپ دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ حباب شادی کے روز سے کچھ شوق مزاج ہو گئی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، میں نے شہریار کو سختی سے منع کیا ہے، کوئی الٹی سیدھی بکواس نہیں ہوگی۔ بینا نے اسے اطمینان دلایا تھا۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، روما نے اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے مسکرا کر کہا۔ حباب چائے بنانے چلی گئی تھی۔ حسنہ اپنا بھاری وزنی لہنگا سنبھال کر صوفے سے اٹھی تھی۔ شہریار ایزی سے قمیص شلوار میں نکھرا نکھرا چلا آیا تھا۔ حسنہ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ روما نے کھانسنا شروع کر دیا۔ بینا ہنسنے لگی تھی۔ حسنہ کے غازوں پر حیا کی لالی آ گئی تھی۔ یہ تو مجھے دیکھ کر شرمائی ہو یا کسی اور بات؟ وہ مانیخت اور شرارتی لہجے میں گویا ہوا۔ وہ ہنکار بھر کر اپنا لہنگا سنبھالتی جانے لگی۔ شہریار اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ بینا باجی، انہیں راستے سے ہٹائیے۔ وہ نگاہ نہیں ملا رہی تھی۔ روما حباب دونوں کو دیکھ کر مزے لے رہی تھی۔ بینا نے تو مسکرا کر شانے اچکا دی۔ آج تمہیں مجھ سے بینا باجی تو کیا ناہید آپا بھی نہیں بچا سکتی، وہ کہہ کے لگانے لگا تھا۔ شہریار، ناہید کیا رکی ہوئی ہے؟ بینا نے یکدم ہی حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں میں نے ہی زبردستی روکا ہے، ورنہ وہ تو غیر ہی بنی رہتی ہے۔ شہریار کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ حسنہ حباب اور روما کے مشترکہ کمرے میں جا رہی تھی۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا تھا۔ شہریار، کیا اس کے بچے بھی رکے؟ بینا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی نگاہ حسنہ پر تھی۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ بھی اندر غائب ہو چکا تھا۔ حسنہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج اسے شہریار سے جانے کیوں اتنی شرم آ رہی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر شرمانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کچھ تو لحاظ کریں۔ وہ برہم ہونے لگی۔ بھاری وزنی دوپٹہ دونوں ہاتھوں پر پکڑ کر سنبھالا ہوا تھا، جو ڈھلک کر گرے جا رہا تھا۔ یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، میرا پورا حق بنتا ہے تم سے ملنے کا۔ میں ویسے بھی یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم پر یہ سب جچ بھی رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ گوری چمڑی کے لوگ اس ڈریس میں زیادہ اچھے لگتے نہیں۔ شہریار کی گہری نگاہیں اس کے وجود میں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ واقعی کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ دلہن بن تو گئی مگر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ میری بےعزتی کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ وہ تنکی گئی تھی۔ کیوں، بے عزتی کرنے کا اختیار صرف تمہیں ہے؟ اس نے گہری نگاہوں کا زاویہ اسی طرف مرکوز رکھا اور طنزیہ انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں تو کیسی راضی ہو گئی؟ میں تو گوارا لگتا ہوں، مجھ سے شادی کرنے سے پہلے خودکشی کر لو گی۔ کیوں، وہ سب باتیں کہاں گئی؟ وہ حسنہ سے طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ میں راضی کب تھی، زبردستی مجھ سے ہاں کروائی۔ وہ شہریار کی نگاہوں سے الجھ رہی تھی۔ لالچ دماغ میں آ گیا ہوگا، اسی طرح ہی کینیڈا چلی جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھا، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شہریار اسے لگاوٹ بھی نہیں دکھا رہا تھا، مگر استحقاق پورا رکھ رہا تھا۔ ابھی بھی خاصی موٹی ہوں، 6 مہینے میں رخصتی میں کم کر لو۔ وہ پھر سلگا کر رہ گیا تھا اور حسنہ غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگی۔ خوشنما کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ گزشتہ 3 دن سے آفس نہیں جا رہی تھی اور جاوید احمد ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ انہیں دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تو بروقت ہسپتال لے آئے ورنہ اٹیک ہو سکتا تھا۔ ہیشم کے گھر سے اس کے دونوں ماموں اور مرتضیٰ علی دیکھنے آئے تھے، مگر ہیشم کا جاوید احمد کو انتظار تھا۔ رمنا اور ایمن گھر پر تھی، وہ امی کے ساتھ ہاسپٹل میں رکی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ دوائیاں پھر لکھ دی ہیں، پہلے ہی اتنی پڑی ہیں۔ امی کو دوائیاں دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ امی جب تک ابو یہاں ہیں تو ٹریٹمنٹ تو ہوگا، میں دوائیاں لے کر آتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے انہیں چیئر پر بٹھایا اور خود پرچہ لے کر چلی گئی تھی۔ ابھی وہ لفٹ رکنے کا انتظار ہی کر رہی تھی، جیسے ہی لفٹ کھلی اشر اور ہیشم کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ ارے خوشنما، آپ یہی مل گئی، کیسے ہیں آپ کے والد؟ اشر نے اسے کال کر کے غیر حاضری کی وجہ پوچھ لی تھی۔ ہیشم بلیک ڈریس پینٹ پر گرے شرٹ میں ڈیسنٹ اور خاموش لگ رہا تھا۔ جی وہ پہلے سے بہتر ہے، میں دوائیاں لے آؤں؟ وہ خود کو فون کلر کی چادر میں سمیٹے سرپٹائی ہوئی تھی۔
क्योंकि हेशम जो सामने था, अगर सारा कुछ उसे पता चल गया तो सारा खेल ही खराब हो जाता। और फिर उसने शादी का जो धमाका किया था, वो इसी शौक में थी कि अबू की इस रात तबीयत खराब हो गई, वो उन्हें हॉस्पिटल ले आई थी। लाए मैं लेकर आता हूँ। अशर ने पर्चा लेना चाहा। नो थैंक्स, आप इधर लाउंज में ही बैठे, मैं आती हूँ। ठीक है, हम बैठ जाएंगे। इस वक्त ये पेपर मुझे दे दें, दवा मैं ले आता हूँ। अशर को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके होते वो दवा लेने जाए। अरे, मेडिकल हॉस्पिटल में ही है, कोई दूर तो नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसे भी जिद थी। तुम बहुत जिद्दी हो, सुनती नहीं हो, हैशम ने डपट कर कहा। आपसे कम। वो ज़रे लब गोया हुई। मेरे ख्याल में आप भी चलिए, मैं भी चलती हूँ, नीचे ही बात कर लेते हैं। खुशनुमा की पूरी कोशिश थी अशर अब्बू को नहीं देखे, क्योंकि उसके देखने और हैशम भी देखने जाता और फिर सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी। यहाँ हम दुखड़े निपटाने तो आए नहीं हैं जो नीचे चलकर बात कर लें। हैशम तो तब गया था। आप तो बात ही ना करें मेरे साथ, पहले ही कौन सा अच्छा सलूक किया है जो ये कमी बाकी की वो पूरी कर दी। खुशनुमा का लहजा तंजिया। कौन सी कमी? अशर जैसे समझा नहीं। हैशम से पूछा, वो लब नीचे हुए था। आपने इन्हें अपना कारनामा बताया नहीं? वो गहरी तंजिया निगाह डालकर हुआ। कारनामा? यार इसका दिमाग खराब है। हैशम गड़बड़ा गया, क्योंकि अशर को उसने कुछ नहीं बताया था। तुम दोनों ऑफिस में भी इसी तरह लड़ते हो? वो दोनों के चेहरे तफ्तीशी अंदाज में जांच रहा था। मुझे दवाइयाँ लानी है जल्दी में। अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाएं। बेमरवती की तो उसने दहा कर दी। आप नहायत अक्कड़ और बददिमाग भी। हैशम को अपनी तौहीन लगी, वो सुलग कर लिफ्ट में जाने लगा। अशर भी पीछे लपका था। खुशनुमा ने रुका हुआ सांस बहाल किया, क्योंकि वो दोनों ही जा रहे थे। वो सीढ़ियों से उतर गई थी। देखा तो वो दोनों कॉरिडोर में एक दूसरे से उलझ रहे थे। हैशम की खून ख्वार निगाहें उस पर पड़ी थी। वो आगे बढ़ गई। सामने ही मेडिकल था। ये अपने आप को समझती क्या है? ये जो समझती है छोड़ो। मुझे ये बताओ कि वो कौन से कारनामे की बात कर रही थी। मुझे ये बताओ कि वो कौन से कारनामे की बात कर रही थी। अशर की सुई वहीं अटकी हुई थी। अशर साहब, मैं वापस आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे इनके साथ काम नहीं करना। वो फिर सामने आ गई थी। एग्रीमेंट लेटर पर साइन किए हैं ना, और ये ऐसे नहीं होने दूंगा। आपके वालिद साहब जैसे ही ठीक हो, ऑफिस ज्वाइन करें, और मुझे दीगर मामलात भी निपटाने हैं। वो रोबोट धोस से बोला था। और हाँ, आपके पहले शौहर से खुला मैं दिलवाऊंगा। हैशन ने एकदम ही गैर मुतवक्का बात कर दी। अशर और खुशनुमा गंग थे। हैरान नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। बुरका नहीं, लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। जब से वो जमरान के ताया के घर से आई थी, वहां से कोई नहीं आया था। राशिदा फुप्पो को लग रहा था कि उन्हें भी इस दफ़ा राशिदा फुप्पो को लग रहा था कि उन्हें भी इस दफ़ा ज़्यादा बुरा लग गया था, जो नहीं आ रही थी। मगर बकौल आदम के उनका ना आना दूसरी प्लानिंग को तरतीब देना है। वो कुछ और ही सोचे बैठी होंगी। आजकल जिक्र भी बहुत था। राशिदा तभी वो खुद ही चली आई। ए भाभी, तुम तो अपनी बहू को अभी तक मेरे घर नहीं लेकर आई। वो आते ही शिकवे शिकायतों में लग गई थी। हस्ब मामूल उनकी तीनों बेटियां भी साथ आई थीं। हवाब दोपहर का खाना बना रही थी। सारी आवाज़ें लाउंज में किचन तक आ रही थी। जमरान जॉब से देर से आ रहा है, वरना तो किसी दिन भी ये दोनों आ जाते। वह उधर तराशने लगी। हवाब को रिजवाना का यूं अपने ससुराल वालों से दबना और घबराना सख्त नागवार गुजरता था। रिजवाना को नाहक दबाया हुआ था। भाभी, आप भी तो लेकर आ सकती थी। वो तो बहस पर उतर है। फुप्पो, आपसे एक बात पूछूं? हवाब उन सब के लिए इस दौरान आम का शेक बना कर ले आई थी। हाँ हाँ, पूछो। वो मुस्कुरा कर गोया हूँ। जमरान के अब्बू आपके घर क्यों रहते हैं? आप उन्हें कैसे यहाँ आकर आप उन्हें कहिए ना कि यहाँ आकर रहें। उनके जवान बेटों का घर है। हबाब ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा। उसे पता था कि उसकी बात पर नया झगड़ा खड़ा हो सकता है। बेटा, मैं कैसे कह सकती हूँ, भाई है मेरा, ये समझेगा कि बहन को बोझ लगने लगा। वो इस चालाकी से बात ही घुमा गई थी। खैर, ये तो गलत बात भी है। रिजवाना सर झुकाए बैठी थी। वो जानती थी कि राशिदा की एक की चार लगाने वालों में से हैं, और वो अतीक अहमद को ज़रूर लगाकर भड़काएंगी। भाभी, मिल्क शेक तो अच्छा बनाया है। नवीन ने 2-3 सिप लेने के बाद कहा। हबाब की तवज्जो इस तरफ हो गई थी। राशिदा ने भी तशक्कुर भरा सांस लिया। मैं क्रीम डालकर बनाती हूँ, आदम को भी बहुत पसंद है। वो बताने लगी। ए भाभी, तुम्हारा क्या था अगर तुम मेरी नौशीन को ब्याह कर ले आती? राशिदा के दिल पर घूंसे पड़ते। वो हबाब को देखकर खुश होने के बजाय जलती हुई बोली थी। ऐसा मिल्क शेक नौशीन भी बनाती है? उन्होंने झट कहा। नौशीन को लगता था चुपकी ही लग गई थी। हबाब ने उसे शाकी निगाहों से देखा। इसका यूं इस घर में आना किसी भी खतरे से कम नहीं था। हाँ, बना लेती। सर हिलाने लगी, मगर साफ लग रहा था कि झूठ था, क्योंकि हबाब से नीचे वो अपनी बेटी को करना नहीं चाहती थी।
आप लोग शाम तक ही हैं या फिर चली जाएंगी? लो भाभी, आपकी बहू तो हमें भगाने पर तुली हुई। रास्ता तो बुरा मान गई। अरे पप्पू, ऐसी बात नहीं है, असल में रात के लिए फिर आपसे पूछ कर बनाऊंगी, इसीलिए पूछ रही थी। हबाब जरा भी शर्मिंदा ना हुई थी। हबाब की ये बात रिजवाना को अच्छी नहीं लगी थी, मगर वो इन सब के सामने टोकना नहीं चाहती थी। मैं तो रुक कर जाऊंगी कल शाम मैं तो रुक जाऊंगी, कल तक जाऊंगी। वो बड़े सोफे पर कुशन सर के नीचे रखकर लेट गई थी। हबाब खाली गिलास लेकर किचन में चली गई थी। उसने दोपहर के लिए पुलाव बनाया था और सलाद, रायता और दीगर लवाजमात भी तैयार किए थे। कहो तो हाथ बटा दूं? नौशीन जैसे मारे बांधे ही उससे मुखातिब हुई। नहीं शुक्रिया, आप बैठिए। उसने मुस्कुराकर मना कर दी। ये हमारे मामू का घर भी है, मुझे पता है, मगर आप सब मेहमान हैं तो मेज़बान की खातिर मिदारत करने दें। हबाब उसकी हसरत भरी निगाह समझ रही थी। वैसे तुम्हारी वो कज़न बहुत बदतमीज़ है। देखिए, अब इन सब बातों का जिक्र करना बेकार है। रात गई बात गई। बात तो वो भी ठीक कह रही थी। आप मुझे भाभी क्यों नहीं कहती? फौरन ही उसने नवीन को लाजवाब कर दिया। वो तो मुझसे छोटी हो, वो तो गड़बड़ा गई। मगर रिश्ते में बड़ी हुई तो आप मुझे भाभी कहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हबाब बर्तन समेट कर काउंटर पर रख रही थी। जमरान से मेरी बहुत दोस्ती है, इसलिए मैं तुम्हें भाभी कैसे कहूँ, जैसे बाकी आपकी बहनें कहती। वो मुस्कुराकर पलटती और किचन से निकल आई थी। दस्तरखान उसने लाउंज में बिछाया था। राशिदा हसरत भरी नजरों से हबाब को यूं चलते फिरते देख रही थी। जावेद अहमद 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर आ गए थे। इनको बहुत आराम और हर फिक्र वाली बात से बचने का बताया गया था, मगर जावेद अहमद को हर वक्त अपनी बेटियों की फिक्र लगी रहती थी। वो अच्छे घरानों में ब्याही जाएं। जब से खुशनुमा घर आई थी, उनकी अवलीन दिन रात की यही फिक्र थी। अबू, कुछ भी फजूल मत सोचिए। खुशनुमा उनको गहरी सोच में डूबा देख उनके चेहरे से ही समझ गई थी। तुम मुर्तज़ा साहब से मिली थी? अबू, क्यों आप इसी फिक्र में लगे रहते हैं? उसने नागवारी से कहा और उनके दोनों हाथों को थाम कर बैठ गई थी। अबू, मैं क्या यहाँ पर बोझ हूँ जो आप हर वक्त यही फिक्र करते रहते हैं? बेटियाँ माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती, एक फ़र्ज़ होती हैं। वो चाहते हैं कि ये फ़र्ज़ अदा हो जाए। आप समझिए, आपने फ़र्ज़ अदा कर दिया। रमना और एमन का फ़र्ज़ है जो हम सबको मिलकर अदा करना है। उसने मुस्कुराते मेडिसिन उनके हाथ पर रखी और जग से पानी गिलास में डाला था। आज दोपहर में आपके लिए क्या बनाऊं? अम्मी को खाने पकाने की फिक्र सताए रखती थी। खिचड़ी बना दें, क्योंकि रोज़ सूप और दलिए से भी दिल भर क्या होगा अब्बू का। खुशनुमा ने उनका ध्यान बटाया। अम्मी, मैं अब्बू की कुछ मेडिसिन हैं वो लेने जा रही हूँ। रमना को साथ ले जा रही। वो रमना को कहने चली गई। उसने सोचा कि कल से फिर वो कुछ आराम कर लेगी, मगर लगता था कि आराम उसकी किस्मत में है ही नहीं। जल्दी जल्दी तैयार होते दोनों निकल आई थी। मेडिसिन हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से लेती थी। दोनों रक्षा के लिए स्टॉप पर खड़ी थी। धूप ढल रही थी। आप भी जिंगजी में बैठ जाएं। रमना को इस सवारी में बैठने का शौक था। अरे आओ। गाड़ी से निकलता चेहरा देखकर वो चौंक गई। रमना ने हैरानगी से इस नई सूरत को देखा जो अब बाहर आ गया था। फ्रंट सीट पर कोई सोबर सी खातून बैठी थी। वो हम अब्बू की मेडिसिन लेने जा रही थी, खुशनुमा ने गड़बड़ा कर बताया। अशर की दिलचस्प निगाहें रमना के चेहरे से उलझ रही थी। पिंक प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस उसकी रंगा दमक रही थी। आए, मैं छोड़ देता हूँ मेडिकल। अब्बू जिस हॉस्पिटल में थे उधर से लेंगे, आपको देर हो जाएगी। खुशनुमा को इस तरह उसका रुकना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर बैठी खातून इन दोनों को बगौर देख रही थी। परेशान नहीं हो, ये मेरी अम्मी हैं, आपसे वाकिफ। अशर उसकी झिझक और सोचों को पड़ गया था। आप ही क्या करती हैं, हमें नहीं जाना। रमना ने उसका हाथ दबाकर सरगोशी में कहा। ऐसे वैसे ही बंगले गाड़ी वालों से उसे नफरत हो गई। हैशम से जब से खुशनुमा की शादी हुई थी, अशर और उसकी अम्मी की ज़बरदस्ती पर उन्हें बैठना ही पड़ा था। शहरयार के जाने में 2 दिन बाकी थे। शहरयार के रोज़ ही चक्कर लग रहे थे, गोया हुस्ना की शामत आई हुई थी। नसरीन ने हुस्ना बेगम के सब घर वालों को खाने पर बुलाया हुआ था। सारे काम हुस्ना को करने पड़ रहे थे। बीना ने और हबाब ने भी हाथ बटाया, मगर नसरीन ने उन्हें करने ही नहीं दिया। अम्मी, कुछ देर के लिए ऊपर चली जाऊं? वो बहुत थकी हुई और बेजार लग रही थी। खाने से सभी फारिग हो चुके थे। ये बर्तन भी तो धोने हैं, वो डबट कर बोली। हुस्ना को उनके सामने अपनी पोजीशन ऑकवर्ड लग रही थी। शहरयार की गहरी निगाहें जैसे कुछ जांच रही थी। अम्मी, कुछ तो मेरे हाल पर रहम करें। वो दबी दबी आवाज़ में बोली थी। अच्छा चली जाओ, थोड़ी देर में आ जाना। नसरीन, थोड़ा तो बच्ची को आराम करने दो। हसीन बेगम को जैसे उसके हाल पर तरस आ गया था। अम्मा, यही वक्त है का अम्मा, यही वक्त काम का होता है। मेहमान बैठे हैं और इन्हें आराम की पड़ी है। शहरयार ने अपने रिश्ते का फ़ायदा उठाया था। हुस्ना दांत पीसने लगी थी।
وہ مزید رکی نہیں اور اوپر چلی گئی۔ حباب اور زمران بھی آئے تھے، اسی لیے نسرین نے کھانے پر بہت اہتمام کیا تھا۔ حالانکہ یہ دعوت ان کے بس کی نہیں تھی، مگر وہ تو کرام کی بیوی نازیہ آ گئی تھی تو کچھ چیزیں اس نے بنائی تھیں۔ یار کچھ تو ہاتھ کھولا رکھا کرو، زمران نے اسے سرگوشی میں کہا۔ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے، بہت کام چور لڑکی، وہ گویا ہوا۔ تم تو ان سے لگتا ہے سارے بدلے لے رہے ہو۔ زمران اس کی ساری کہانی جانتا تھا۔ سمجھ لو بازی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، لڑکیوں کو دبا کر رکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کو مطلب؟ زمران جیسے سمجھا نہیں، کیونکہ وہ تو خود بیچارہ حباب کے آگے زیادہ بولتا ہی نہیں تھا۔ اول روز سے تو وہ اسے اگنور کرتی آ رہی تھی۔ مطلب بیوی کو؟ تمہاری بھانجی تو الٹا مجھے دبا کر رکھا ہوا ہے، وہ بولا تھا۔ ہیں؟ حباب کیا کرتی ہے؟ شہریار چونک گیا۔ کچھ نہیں کرتی، میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا، وہ حباب کے متعلق ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ بات کچھ تو ہے، شہریار کا لہجہ تفتیشی ہو گیا۔ شہریار ماموں چائے پئیں گے؟ حباب نے آ کر پوچھا۔ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ زمران سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون بنا رہا ہے؟ اس نے سنتے ہی سوال داغا۔ اسے پتا تھا کہ حسنہ تو ہے نہیں، پھر بنائے گا کون؟ رفت آنٹی نے بنا کر بھیجی، وہ بتانے لگی۔ اچھا، رفت آنٹی خود نہیں آئی؟ اسے حیرانگی ہو رہی تھی۔ طبیعت خراب ہے، حسنہ آنٹی بتا رہی تھی۔ حباب ان دونوں کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اتنے میں فراز اور فیضان بھی ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ مرد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جبکہ خواتین لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ زمران نے اسے فیروزی اسٹائلش سے سوٹ میں گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ اور جیولری میں تو وہ اس پر بجلیاں ہی گراتی تھی۔ اسے تو موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ زمران اسے سراہے۔ کتنا دل چاہتا تھا وہ حباب سے محبت اور پیار بھری باتیں کرے۔ لگتا ہے زمران بھائی کسی مراقبے میں۔ فیضان نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں نہیں تو؟ وہ جھینک گیا۔ ایک منٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ شہریار ڈرائنگ روم سے باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ دیکھیں تو وہ مہارانی کیا کر رہی۔ مما بہت پاؤں درد کر رہے ہیں، حسنہ کی روتی بسورتی آواز آئی تھی۔ چائے اسی لیے میں نے بنا کر بھیجی، بھابھی تمہیں پھر کام پر لگا دیں گی۔ اچھا، تو بگاڑنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ شہریار دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہو گیا۔ دونوں ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئیں۔ حسنہ کو اندازہ تو تھا وہ ضرور آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے دونوں کا جائزہ لینے کے بعد خیریت دریافت کی۔ جیتے رہو۔ رفت نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حسنہ جلتی کلستی ہوئی اندر جانے لگی۔ شہریار نے پھر چھیڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بھری ہوئی بیٹھی ہے، خواہ مخواہ فضول کی لڑائی ہو جائے گی۔ وہ بے خبر پڑی ہوئی زمران کے پل سے لگی ہوئی سو رہی تھی۔ زمران کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کاش یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، تم یوں ہی میرے اتنے پاس رہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ حباب نے اسی وقت کسمسا کر کروٹ بدلی تھی۔ زمران میں بھی حرکت ہوئی تو دونوں آمنے سامنے تھے۔ وہ تو کرنٹ کھاتے پیچھے ہو گئی تھی۔ آپ تو مجھ سے ایسے دور ہوئی ہیں جیسے میں کوئی موذی چیز۔ اس کا لب و لہجہ طنزیہ ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی طرح لپیٹا اور پھر پاس پڑا دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ اس طرح کب تک رہیں گے ہم دونوں؟ وہ کسیا گیا تھا۔ رات آپ نے شہریار ماموں سے میری شکایت کی، میں آپ کو دبا کر رکھتی؟ اسے رات سے ہی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے شکایت کوئی نہیں کی۔ وہ سنبھل گیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولیں، آپ دونوں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ ضروری ہے کہ میں آپ کی شکایت کراؤں؟ زمران کو اس کی بیوقوفیوں پر کبھی کبھی غصہ بھی آتا تھا۔ پھر شہریار ماموں نے یہ کیوں کہا؟ شہریار یا دیکھ نہیں رہا تھا تمہارا اور میرا رویہ، تو مجھے گھاس تک نہیں ڈالتی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میرے پاس فضول باتوں پر بحث کرنے کا ٹائم نہیں۔ وہ پاؤں بیڈ سے اتارنے لگی تھی، اسی وقت زمران نے بازو پکڑ کر واپس بٹھا لی۔ بات پوری کر کے جائیں۔ وہ بہت الجھ گیا تھا، کب تک وہ اپنے آپ کو روکتا؟ کیا بات پوری کر کے جاؤں؟ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اسے یہی احساس مارے ڈالتا تھا۔ میرے سب گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، میرے ساتھ اتنا تلخ اور کڑوا سلوک کیوں؟ زمران کو بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا۔ میری زندگی آپ کی وجہ سے خراب ہوئی۔ حباب نے نگاہ چرائی۔ زمران بہت زیادہ برہم اور بیزار لگ رہا تھا۔ یہ آپ کی سوچ ہے، زندگی اب اور خوبصورت ہو گئی ہے، مگر آپ اس کی قدر نہیں کریں۔ ایک شخص آپ کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں نرم سی آواز کو مخمود بنا کر بول رہا تھا۔ حباب جھینک کر نگاہ دوسری طرف کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے بہت چاہتا ہے۔ آپ اسی بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ میں آپ کی زندگی میں ٹکرایا کیوں؟ جب اوپر والے نے ہمارا جوڑا اسی طرح بنایا تھا، ہمیں ایسے ہی ملنا تھا، آپ کیوں اس بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ لوگ باتیں بنائیں گے۔ وہ اسے سمجھانے لگا تھا۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے، آج اتوار ہے، کوئی اتنی جلدی نہیں اٹھتا۔ وہ اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ حباب نے اسے آج سے پہلے اتنا ضدی اور برہم نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ اگر اس نے زبردستی اسے گھیر لیا تو وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ راشدہ پھپھو اٹھ جاتی ہیں، وہ تو کریں گی نا؟ اس نے یاد دلایا۔
वो अभी तक रुकी हुई थी। इनकी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो रोज़ की आने वाली हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। नौशीन और किरण किचन में फ्री अंदाज में घुसे। हबाब ने यहाँ आने के बाद से उनके दरमियान एक हद कायम कर दी थी। उन्हें वो मेहमानों की तरह ट्रीट करती थी। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता। जमरान ने उसे बालों का जूड़ा बनाते देखा, दुपट्टा फिर शानों पर डाला। वैसे नौशीन के साथ आपने जुल्म ही किया है। वो आपको देखकर आहें भरती। ये तो तुम अपनी तरफ से अखज़ कर रही हो। वो जुज़बुज़ हो गया। जी नहीं, मैं उसे मुसलसल वॉच करती हूँ और वो मुझसे भी जलन और हसरत रखती। अब आपको नौशीन से पहले की बदतमीजियाँ भूली ही कब थी, मगर फिर भी वो बड़े आला ज़ुल्फ़ी से सबको इग्नोर कर चुकी थी। तुमने तहैया कर लिया है नौशीन का, मुझे ताना मारती रहोगी। ज़मरान को दुख और अफसोस होने लगा। ये जुल्म तो मुझ ये जुल्म तो मेरे साथ भी हुआ है। हबा, सुबह सुबह क्यों मेरा मूड ख़राब करती हो? उसने आगे आकर उसे शानों से पकड़ा था। मुझे जाना है। वो वॉशरूम में घुस गई थी। ज़मरान ने हसरत भरी निगाहों से देखा। हवा उससे बहुत ज़्यादा बदगुमान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदगुमानी कैसे दूर होगी। वो फ्रेश होते किचन में आ चुकी थी, जहाँ नौशीन आटा गूंदने में मसरूफ़ थी। तुमने क्यों तकलीफ़ की? तकलीफ़ की क्या बात है? मैं जब भी यहाँ रुकने आती हूँ तो अक्सर नाश्ता मैं ही तैयार करती। ज़मरान को ज़मरान को पूरियाँ बहुत पसंद हैं। सोचा ये बना लूँ। मामी से मैंने पूछ लिया था। उसने मैदे और आटे का डिब्बा बंद किया था। हबाब ने गर्म घूंट अंदर उतारा। ये कौन होती है ज़मरान के लिए पूरियाँ बनाने वाली? ज़मरान तो अब सुबह में पराठा तक नहीं खाते, पूरियाँ कहाँ खाएंगे? तुमने नाहक तकलीफ की। वो बिखरी चीज़ें समेटने लगी। अगर तुम लोगों का खाने का मूड है तो मैं बना लूँगी, तुम अंदर जाओ। नौशीन ने उसे हैरानगी से देखा, जैसे हबाब ने कोई अनोखी बात कर दी। ये क्या बात हुई? तुम अपनी तरफ से ही अखज़ कर रही हो। ये मेरे मामू का घर है, मैं यहाँ ऐसे ही रहती हूँ। और ज़मरान के लिए मैं कल भी नाश्ता बनाती थी, आज भी बना लूँगी। तो क्या हो जाएगा? रोज़ तुम बनाती, आज मैं बना लूँगी। ज़मरान किचन में ही आ रहा था। उसने नौशीन और हबाब की गुफ्तगू सुनते ही सर पीट लिया था। उसकी ज़िंदगी पहले ही ख़राब थी और नौशीन इस पर मज़ीद जलती पर तेल का काम कर रही थी। इसमें शक नहीं, ये तुम्हारे मामू का घर है, मगर ये मेरा घर भी है और मैं ज़मरान की बीवी हूँ। मुझे पता है वो क्या खाते हैं, मैं खुद बनाकर देती हूँ उन्हें। हबाब के तो पतंगे लग गए थे। कैसे ज़मरान ज़मरान कहकर अपना हक जता रही थी। ज़मरान पर तो तुमने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। नौशीन का जलन हसद ज़ुबान पर आ गया था। देखो नौशीन, मैं तुमसे कोई बहस और झगड़ा नहीं करना चाहती। तुम मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। वो भी आवाज़ और लहजे को मजबूत बनाते बोली थी, क्योंकि अगर उसने आज भी ये स्टैंड नहीं लिया तो नौशीन इसी तरह करती रहेगी। मैं मेहमान नहीं थी, हमेशा से इस घर के ख्वाब देखे थे। तुम पता नहीं कहाँ से आ गई। अंदर की महरूमी बोलने लगी। क्या हो रहा है? हवा, नाश्ते में क्या है? जमरान ने जब देखा गुफ्तगू खासी सीरियस हो गई है तो उसने एंट्री दी थी। नौशीन तो बौखला गई। अलबत्ता हबाब का चेहरा गुस्से की वजह से तन गया था, मगर वो नौशीन के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी। जमरान से इसकी कोई अनबन चल रही है। वो मैं स्लाइस सेक कर लाती हूँ। तुम क्या बना रही? उसने नौशीन का शर्मिंदगी की वजह से जर्द पड़ता चेहरा देखा। मैं वो कुछ नहीं। वो तेजी से बाहर निकल गई। वो भी चालाक थी, जो हबाब के सामने अपनी पोजीशन खराब नहीं करना चाहती थी। जमरान उसे पसंद नहीं करता था। इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना देना। ये जो कुछ भी बोल रही थी, सब इसकी सोच थी, मेरी और किसी और की मर्जी नहीं थी ये इस घर में आए। उसने हबाब की आंखों में बगौर देखकर कहा, आप ही कितने दिन छुट्टी करेंगी? यमुना को उसकी छुट्टियों की फिक्र हो रही थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मगर जाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए। खुशनुमा शिशोपिंज में मुब्तला थी, मगर अशर ने उसे कॉल करके कहा कि हैशम की फैक्ट्री में बहुत नुकसान हो रहा है, उसे जाना ही पड़ेगा। मगर हैशम के इस नए शोशे की वजह से वो सामने नहीं जाना चाह रही थी। कुछ तो ऐसा करना है कि ये जॉब उसे छोड़नी ही पड़े। मेरे ख्याल में चली जाती हूँ। किसी नतीजे पर पहुंचकर वो तैयार होने चली गई। आपका लंच बना दूँ? रिमना ने कुरान पाक पढ़ने के बाद ऊपर रखा था। कपड़े उसके इस्त्री हुए लटके हुए थे। वो पहनकर तैयार हुई। जावेद अहमद खास से बेहतर थे। फिर अम्मी उनका ख्याल भी बहुत रख रही थी, मगर उन्हें सिर्फ खुशनुमा की फिक्र थी। वो टाइम के मुताबिक ऑफिस गई। पूरे 10 दिन बाद आई थी। सारा स्टाफ उसकी खैर खैरियत पूछ रहा था। वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती थी। स्टाफ से फ्री भी नहीं होती थी और होना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि हैशम का क्या भरोसा, किसी भी वक्त उसे ताना दे दे। शुक्र है आप आ गई। हैशम को जैसे ही उसके आने की खबर मिली तो उसे अपने रूम में तलब किया था। वो मेरे आने की वजह कुछ और है। ब्लैक प्रिंटेड कपड़ों में उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत चमक रही थी। मेरे हस्बैंड आ गए। वो कहते हैं कि मैं जॉब छोड़कर उनके पास आ जाऊं। उसने झूठ गढ़ा था। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इस निकाह वाली बात की वजह से इस जॉब से नहीं,
مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہ رہی۔ ہیشم کو جیسے اندازہ ہو گیا تھا، جانے کیوں اس دن سے وہ خوشنما کی باتوں اور سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ وہ اس کے دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کے قطرے کی طرح ٹپک رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی، اس نے نگاہ اٹھائی تھی، آواز کو مضبوط بنایا۔ ہیشم مبہم سی مسکراہٹ لیے بلیک پینٹ پر بلو شرٹ میں ملبوس خاصا ڈیسنٹ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ خوشنما کی نگاہ خود بخود جھک گئی تھی۔ خوشنما، ایسے شوہر کا کیا فائدہ جو آپ سے تعلق ہی نہ رکھے؟ آپ اسے پیچھا چھڑائیں۔ جی؟ وہ تو متحیر زدہ سے چہرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ ہیشم کے لب و لہجے میں آج اسے کوئی اور ہی انداز نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہجہ فہمائشی اور ناگوار بھی لگا تھا اسے ہیشم کا۔ میں آپ کو بہتر اور اچھا مستقبل دوں گا، آپ اپنے شوہر سے خلا لے لیں۔ واٹ؟ آپ کا دماغ تو درست ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ میرا شوہر جیسا بھی ہے میرے لیے قابل احترام۔ وہ برا مان گئی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ آپ سے لا تعلق ہے، پھر بھی قابل احترام؟ ہیشم نے دیکھا خوشنما کے چہرے کا رنگ یکلخت ہی بدلا تھا۔ وہ جیسے بھی ہیں میں ان کی عزت کرتی۔ اس نے نگاہ چرائی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا ضبط کے مرحلوں سے گزرنا۔ اسے دکھ اور افسوس بھی ہونے لگا۔ ہیشم کے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ دیکھیے خوشنما، میرے نانا جان نے میری شادی زبردستی کر دی تھی، مگر مجھے وہ لڑکی ذرا پسند نہیں تھی۔ میں بھی اسے سوچ رہا آزاد کر دیتا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ وہ تو مشتعل ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزار دوں۔ ارے آپ نے اس لڑکی سے نباہ نہیں کی، مجھ سے کیا کریں گے؟ آپ کے نزدیک شادی بیاہ لگتا ہے کھیل تماشا ہے، تو اس لڑکی کا بھی تماشا بنا دیا ہوگا۔ خوشنما کو اندر کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ کو کیوں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی؟ اس کے بھڑکنے پر وہ حیران تھا۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو مجھ میں موجود ہے، اور میں کسی کے جذبات اور احساسات کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ وہ ہر بات طنز کے تیروں میں ڈبو کر اس پر وار کرتی تھی۔ مسٹر ہیشم احمد، لوگوں کے جذبات کی قدر کریں، ان کا خیال کریں، کیونکہ اگر وہ لوگ گزر گئے یا وقت گزر گیا، سوائے آپ کے پاس پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ وہ زہر خون ہو رہی تھی۔ میں یہاں سے جا رہی، مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، سارے اصول توڑ کر جا رہی۔ وہ آنکھوں میں نمی اور حسرت لیے تیزی سے نکل گئی تھی۔ ہیشم کی سوچوں نے اسے تو توڑ دیا تھا، اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا۔ شہریار کے جانے کی ساری تیاری ہو گئی تھی، رات کی فلائٹ تھی، سبھی حسین بیگم کے گھر میں موجود تھے۔ شہریار نے حسنہ کو آرڈر دے کر بلایا تھا، اپنی ساری پیکنگ اس سے کروائی تھی۔ بینا باجی، میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز مجھے گھر پہنچا دیں۔ حسنہ بہت بیزار ہو رہی تھی۔ ارے صبح چلی جانا، سب ایئرپورٹ جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لشکر جمع کر کے جانے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، ایک بندے کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور 20-25 کا ٹولہ چل پڑا۔ شہریار حسنہ کو ڈھونڈتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا، اسے دیکھ کر سیدھی ہو گئی تھی۔ شہریار، تم سے تو حد ہے، ہر بات میں روکا ٹوکی کرتے ہو۔ بینا تنک کر رہ گئی۔ ہاں، آپ کو میک اپ پالش کرنے کا موقع جو ملے گا۔ بکواس نہیں کیا کرو۔ بینا جھینپ گئی تھی۔ جب سے حباب کی شادی ہوئی تھی ان کے سٹائل اور میک اپ میں کمی آ گئی تھی۔ حسنہ، تم بڑی کام چور ہو۔ میں نے ساکس دھونے کا کہہ دیا، تم جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، آپ مجھ پر ایسے حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ تو بل کھا کر رہ گئی۔ رخصتی میں ایسا کیا رہ گیا ہے؟ تمہیں 3 ماہ بعد وہاں بلاؤں گا، وہ بھی ہو جائے گی۔ ویسے میرے سارے کام کرنے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ شہریار نے اس پر مکمل روب اور دھونس رکھا ہوا تھا۔ لیمن کلر کے ایمبرائڈری کے سوٹ میں حسنہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ میں آپ کی شکایت ممانی جان سے کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ شہریار، اتنا بھی تنگ نہ کیا کرو۔ نازیہ بھابھی کو جیسے حسنہ کی مسمی صورت پر ترس آنے لگا۔ جب سے آئی تھی مسلسل شہریار نے دوڑائے رکھا تھا۔ لو، اپنا حمایتی بنا لیا۔ انہیں بھی نظر آ رہا ہے آپ نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ بھابھی، ان کے ساکس سے اتنی بدبو آ رہی ہے، میں نے کبھی نہیں دھویا ایسے بدبودار ساکس، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دھو جاؤ تاکہ عادت پڑے۔ میرے ایسے ہی بدبودار ساکس ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ شہریار، بس کرو، بہت ہو گئی ہے، بیچاری کو تم نے عاجز کر دیا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرو گی۔ بینا نے حسنہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ آپ بھی شروع ہو گئیں؟ حسنہ، جلدی کرو، ہمیں کاغذات کے لیے ایمبیسی بھی جانا ہوگا۔ وہ حسنہ کی ساری کاغذی کارروائی پوری کر کے جا رہا تھا۔ حسنہ جلتی کلستی دھونے چلی گئی۔ پھر وہ اسے ایمبیسی لے کر آیا تھا، جہاں 1 گھنٹہ لگا۔ فلائٹ شہریار کی رات 12 بجے کی تھی۔ تمہیں بچے کتنے چاہیے؟ اس نے گاڑی لمبی سڑک پر دوڑا دی۔ جی، کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زیادہ ننھی اور نادان مت بنو، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حسنہ کا ذرا خیال نہیں کرتا تھا، فوراً جھاڑ بھی دیا کرتا تھا۔
वहाँ कनाडा में तो बच्चे भी प्यारे प्यारे होंगे, क्योंकि वहाँ का तो कुछ असर पड़ेगा ना। वो खासी बेबाक गुफ्तगू कर रहा था और हुस्ना के तो पसीने ही छूट गए। हया ने उसकी ज़बान बंद कर दी थी। 3 बजे ठीक रहेंगे? प्लीज़, इतनी बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गुस्से में आ गई थी। निगाह उसने विंडो से बाहर मंजर पर रखी हुई थी। ये बदतमीज़ी है? अरे फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद। वो नागवारी से गोया। तुम्हारी पसंद मैं पूछ भी नहीं रहा और ना आइंदा पूछूंगा। लहजा मायने खेज और जताने वाला था। कहाँ फंस गई? वो तब कर वो तब कर सोचने लगी। अपना वजन कम करो तेजी से। रुखसती में 3 महीने हैं। जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे बिल्कुल स्मार्ट नजर आऊँ। वो उसे जितना तहजीक का निशाना बना सकता था बना रहा था। हुस्ना की रोनी सूरत हुस्ना की रोनी जैसी सूरत हो गई। जब से निकाह हुआ था उसका खाना पीना सब हराम हो गया था। सभी उसे कह रहे थे वो खासी दुबली हो गई है, मगर इस इंसान को क्यों नजर नहीं आता था। और हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम्हारी गोरी चमड़ी है तो तुम खूबसूरत हो। उसने फिर तीर फेंका। आप चुप हो जाएं प्लीज। वो चीखी थी। शहरयार मुस्कुराने लगा क्योंकि वो चीख खासी जिद हो गई थी। अगर आपने इसी तरह इनका यहाँ रहना नहीं रोका तो फिर वो ऐसे ही भाभी को जलाती रहेंगी। आदम को भी नौशीन की बातों की खबर हो गई थी, दिन क्योंकि हबाब उस दिन बहुत रोई थी। आदम को तो वो लोग पहले ही पसंद नहीं थे। वो तुम्हारी फुप्पो के साथ आती हैं। मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? रिजवाना को भी नौशीन की ऐसी बातों से डर लग रहा था, क्योंकि अगर हबाब को ज्यादा गुस्सा आ गया तो कहीं मैके ना चली जाए। और नहीं और वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की जिंदगी खराब हो। वो इसी तरह भाभी को ज़हनी टॉर्चर करती रहेगी। आदम ने उनका पुरसोच चेहरा देखा था। जमरान, तुम हबाब को प्यार से समझाने की कोशिश किया करो। अम्मी, वो नौशीन की कोई बात मुझसे नहीं करती। मैं अगर सफाई में कुछ बोलता हूँ तो मुझे झूठा कहती। जमरान खुद बहुत मुतफिक्र था। उसकी अजदवादी जिंदगी मुसलसल क्राइसिस में गुजर रही थी। शादी के अव्वल रोज से हबाब का रवैया उसके साथ नाराज़ी वाला था। वो इससे तकल्लुफ़ात ही बरत रही थी। मुझे ये भी डर है कि अगर हबाब ने अपने मैके में बता दिया तो कितनी सुबकी होगी। आप बेफिक्र रहें इससे। वो सब नौशीन की हरकतों से शादी के दौरान ही वाकिफ हो गए थे। जमरान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। हबाब 2 दिन से मैके गई हुई थी। शहरयार कनाडा जा रहा था। उसने उसे पहले ही बुला लिया था। जमरान उसे एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने गया था। तुम भी नौशीन से कोई फजूल बात मत करना जो वो तुम्हारे करीब हो। अम्मी, वो खुद कल सुबह मेरे लिए पूरियां बना रही थी। पता नहीं उसे किसने कह दिया। मुझे पसंद है। हबाब को बुरा नहीं लगेगा। भाई, ये नौशीन जानबूझकर गलत फहमियाँ डाल रही है ताकि भाभी की आपसे खटपट हो जाए। हाँ यार, ये सब इंडियन ड्रामों का असर है। जो नौशीन वही हरकतें कर रही है। जमरान ने भी सोचते हुए तायद की थी। शुक्र है फुप्पो कल ही चली गई, वरना 3 दिन से पहले नहीं जाती। आदम ने उस पर तशक्कुर भरा सांस लिया था। अब्बू को समझाती नहीं है, इन्हें वहाँ अपने पास पता नहीं क्यों रखा हुआ है। आदम मजीद कोई बात नहीं, और अपने बाप के मुतल्लिक उल्टी सीधी बात मत करना। रिजवाना ने उसे टोका था। मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करा। उसने लब भींच लिए थे। जमरान हबाब को लेने जा रहा था। कल की गई हुई थी। इसका घर में दिल नहीं लग रहा था। वो उसके वजूद का जैसे आदी हो गया था। तैयार होकर वो निकल गया था। हबाब हसीन बेगम के घर ही थी। घर चलने का इरादा है? उसने मौका मिलते उसे मुखातिब किया। मैंने आज और रुकने को कहा था। आपसे 2 दिन का कह कर आई। उसने जमरान को याद दिलाया था। यार, मेरा दिल नहीं लग रहा। मुझसे अकेला नहीं सोया जाता। वो बेजारी से बोला था। पहले भी आप अकेले ही सोते थे। हवा ठेप तो गई, मगर कल से नौशीन की बातें भी उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। क्यों, आपकी फुप्पो की बेटी चली गई? टस किया था। हवा प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं। वो बरहम हुआ था। वो तो बहुत कुछ कह रही थी। देखो, इधर कोई तमाशा नहीं करो। जो कुछ कहना है घर आकर कहना। जमरान का मूड एकदम खराब हो गया था। जमरान जमरान, चाय तो चलेगी? नाजिया भाभी ने पूछा। जी जी भाभी। वो चौंक गया क्योंकि अचानक ही वो अंदर आ गई थी। अंगूरी कलर के प्रिंटेड कपड़ों में वो सादा सी भी दिलकश लग रही थी। आज और रुक जाओ, कल मैं लेने आऊँगा। अम्मी का भी दिल नहीं लग रहा। उसने मजीद आगे से ये कहा था। हबाब ने निगाह उठाकर नविस्ते कलर के कमीज शलवार में मजबूत जमरान को देखा, जो इस वक्त खामोश हो गया था, मगर चेहरे से अंदाजा हो रहा था वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक। हैशम, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? वो उसके रूम में आए थे। जी, कैसा फैसला? वो टैबलेट के स्क्रीन को टच किए वीडियो देख रहा था। जो तुमने अपनी मर्जी की शादी की है उस लड़की को इज्जत से इस घर में ले आओ। वो खासे संजीदा लग रहे थे। जी, वो तो उछल ही पड़ा। इसमें उछलने की क्या बात है? ठीक है, अगर तुमने एक अपनी पसंद से की है तो कोई बात नहीं। वो इस घर की इज्जत हुई तो ले आओ उसे।
मुर्तज़ा अली ने उसके गड़बड़ाने और बौखलाने को फहमाइशी निगाहों से देखा। वो इन्हें क्या बताए कि उसने तो पहली वाली से जान छुड़ाने को शादी का शोशा छोड़ा था, और जिसके साथ शादी की थी उसने कल अच्छी तरह सुनाई भी थी। कैसे उसे साफ अंदाज में कहा था कि उसे खुशनुमा का यही अंदाज अच्छा लगा। वो मशरकी इक़दार की पास रखने वाली लड़की थी। उसे भी दूसरे की इज्जत की फिक्र थी। हैशम ने तो उसे चेक करने के लिए वो सब कहा था। शायद वो भी पैसा दौलत देखकर उसे मुतासिर हो जाए, मगर वो तो अपने शौहर की थी और अपने शौहर को बुरा तक नहीं सुनना चाहती थी। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? वो तशवीश में पड़ गए। वो असल में नाना जान इस घर में नहीं आना चाहती। उसने इधर उधर की उसने इधर उधर देखकर बात ही बनाई। क्यों नहीं आना चाहती? तुमने उसे बताकर शादी नहीं की कि इसी घर में लाओगे? नाना जान, यहाँ लाने की बात ही नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था आप लोग उसे कबूल तो करेंगे नहीं, इसीलिए अलग घर में रखूंगा। हैशम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे? मुर्तज़ा अली उसके नाना थे। वो तो चेहरा और बात भांपने वालों में से थे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो और बौखलाया, मगर खुद को नॉर्मल किया। अगर उन्हें ज़रा सा भी शक हो गया तो उसकी खैर नहीं। तुम उसे इस घर में लेकर आओ, और हाँ, तुम खुशी से जान छुड़ाना चाहते हो तो ठीक है। तुम तलाक के कागजात तैयार करवा लो। मैं फिर उसकी खातिर उनसे शादी कर दूंगा। क्या? आप जानते हैं बड़ी मामी जी ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगी। उसे एक नई परेशानी लाहक हो गई। ठीक कहते हैं, एक झूठ के एवज सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं मिलता। ये तुम्हारा मसला है, तुम फिक्र नहीं करो। वो इतने संजीदा थे, हैशम तक डर गया था, जबकि वो उनसे कभी ऐसे नहीं डरा था। फरहान के साथ ये जुल्म है, वो बोला था। तुम ये समझते हो ना कि मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है? ठीक है, तुम्हें मैं अपनी तमाम पाबंदियों से आज़ाद करता हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। उन्हें हैशम की बातों का बहुत दुख हुआ था। नाना जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैं अगर तुम्हारे लिए सब कुछ होता तो तुम ये नहीं कहते कि मैंने जुल्म किया। मुर्तज़ा अली को ये सब नुज़रत ने ही तो बताया था। हैशम को बड़ी मामी की आदत बहुत बुरी लगती थी। नाना जान, सॉरी। वो शर्मिंदा हुआ था। सॉरी क्यों कर रहे हो? वो करो जो तुम्हारा दिल है। लाओ अपनी पसंद की बीवी घर में। मैं उसे इज्जत भी दूंगा, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। तुम्हारा जो फैसला होगा वो बताओ। मैंने तो फैसला कर लिया है। फरहान से ही उसका निकाह होगा। वो दो टोक और कतियत भरे अंदाज में उसे सुनाकर चले गए थे। हैशम अपने बालों को दोनों हाथों में जकड़ कर रह गया था। वो सच बोलता है तो जब भी फंसता है, और फरहान के साथ वो ये जुल्म तो होने नहीं देगा। बड़ी मामी को भी जानता था, वो तो घर सर पर उठा लेंगी। क्या करूं? वो कमरे में टहलने लगा था। इस वक्त उसे शिद्दत से अशर की जरूरत पड़ रही थी। शायद वही कोई राह समझाए। अगर वो खुशी को घर पर ले आता है तो जब भी बड़ी मामी उठते बैठते एहसास ही दिलाती रहेंगी। ऐसी बैकवर्ड लड़की का इंतखाब कर लिया। वो अंदर के इंतशार को कम करने के लिए अपना बाथ गाउन लेकर नहाने घुस गया था। ठंडा ठंडा पानी जैसे उसके अंदर की आग को कम कर रहा था। हुस्ना की सारी नींदें उड़ गई थीं। शहरियार रोजाना रात को 3-4 घंटे से कम उससे फेस टू फेस मुखातिब नहीं होता। लगता था उसे नींद नहीं आती थी। मम्मा, मैं बेजार हो गई इस तरह की लाइफ से। वो बहुत थकी थकी हो गई थी। सेहत पर भी उसकी असर पड़ रहा था, मगर उस पर शहरियार की यही हिदायतें होती थीं। अपना वजन कम करो, बहुत भद्दी लगती हो। अक्सर उसके ये जुमले कान में गूंजते रहते थे। तुम क्यों से इतना डरने लगी हो? साफ साफ कह दो। मुझसे नहीं जगा जाता। रिपत से। रिपत उसके सिल्की दराज बालों में तेल की मालिश कर रही थी। मैं कोई उनसे डरती नहीं हूँ, और मैंने कई दफ़ा कहा है मुझसे नहीं जागा जाता। फिर भी हुक्म है कि कुछ नहीं जानता मैं। चलो, कोई प्यार मोहब्बत की बातें हो तो ठीक भी लगता है। इतनी रात रात भर बातें की जाए, जबकि वो तुम्हें सिवाय डांट डपट की और हिदायतों के कुछ नहीं देता। मेरी मजबूरी है। आपको नहीं पता कि इतना डांटते हैं मम्मा। मेरा क्या होगा? मुझे तो ठीक से कोई काम भी नहीं आता। वो रोहानसी हो रही। कह रहे थे कि कपड़े सीना सीख लो, यहाँ कनाडा में कोई सी कर नहीं देगा। तौबा है, इतना अक्खड़ है ये लड़का। उन्हें हुस्ना पर तरस आने लगा। चट गले से लगा लिया। भाभी को पता नहीं क्या नजर आया उसमें, कोई एक खूबी जो हो। रिबत का दिल शहरियार की तरफ से बदल हो गया। है नई खूबी? उसने सर उठाया। क्या? वो कुछ समझी नहीं, हैरानगी से पूछा। कनाडा में जॉब करता है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, घर वगैरह सब मिला हुआ है। उसने खूबी गिनवाई। ये भी कोई खूबी हुई? मेरी बच्ची को उन्होंने डरा कर रखा हुआ है। वो गुस्सा होने लगी। आप अम्मी के सामने ये भूले से भी मत कहिएगा। उसने बालों को समेटा और ऊंचा सा जूड़ा बना लिया था। क्या? रिपत ने पूछा। मेरी बच्ची को डरा डरा कर रखा हुआ है। उसना नसरीन की आदत से बखूबी वाकिफ थी। वो रिपत को सुनाने में भी जरा लिहाज नहीं करती थी। 3 महीने हैं मम्मा मेरे पास, जितनी आज़ादी की सांस ले सकती हूँ ले लूँ।
میں نے خود کہا تھا شادی سوائے جنجال کے کچھ بھی نہیں، وہ بولی تھی۔ کیوں، کیا میں بھی شادی نہ کرتی؟ حسنہ کو ان کی باتوں سے اندازہ تو ہو گیا، وہ اس کی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، سوائے پابندیوں کے کچھ نہیں۔ مجھ پر میرا شوہر ایسی ہی پابندیاں لگاتا تھا، میں نے تو چھوڑ ہی دیا، رفت نے فخر سے بتایا۔ مما، آپ نے اس وجہ سے نہیں بلکہ عمر کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہ آپ سے چھوٹے تھے ورنہ آپ انہیں بہت چاہتی تھی۔ ساری کہانی مجھے پتا ہے، وہ آپ کا کلاس فیلو تھا۔ حسنہ کو ساری بات پتا تھی۔ گزری باتوں کا کیا فائدہ؟ وہ کھڑی ہو گئی کیونکہ انہیں پھر اکیلے ہو جانا تھا۔ حسنہ کی شادی کے بعد نصرت نے تو گھر میں ادھم ہی مچا دیا تھا۔ فرحان انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا۔ ارتضیٰ تو اپنے والد کے فیصلے کے آگے کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ امی، آپ تو خواہ ہنگامہ کر رہی ہیں، فرحان سر تھام کر بیزاری سے بول رہا تھا، کیونکہ حواس باختہ تو وہ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ کسی کو وہ چپکے چپکے چاہ رہا تھا۔ ایسے کیسے اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا؟ ارے ہنگامہ نہیں کروں تو کیا کروں؟ نواسے کی بلا میرے بیٹے کے سر ڈالنے کو رہ گئی ہے۔ نصرت، زبان سنبھال کر بولو، ہیشم اس گھر کا بچہ ہے۔ اس گھر کا بچہ؟ ارے میرے بچے سے تو وہ بچہ ہی اچھا ہے جو اپنی منمانی کر رہا ہے، اور اپنی شادی پر وہ دوسرا نکاح بھی کر کے بیٹھ گیا۔ ہیشم باہر کھڑا سارا شور سن رہا تھا۔ چھوٹی مامی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماموں جان کے کمرے سے بڑی مامی کی آتی آوازوں پر وہ چونک کر رک گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ پلیز۔ کیسے چپ ہو جاؤں؟ میرا بچہ ہی ملا ہے سب کو، فیصلے سنانے کے لیے کسی کا ذرا احساس نہیں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ نصرت، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ ارتضیٰ علی غصے میں مٹھیاں بھیجتے کہہ رہے تھے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا بڑی مامی؟ ہیشم نے جھٹ انٹری دی۔ فرحان نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ تو اتنا لاچار معصوم لگ رہا تھا۔ ہیشم کو ترس آنے لگا۔ بڑی مامی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے میاں جاؤ، تم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہو، پتہ نہیں کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی۔ ان کا نزلہ رکھائی اور بے رخی سے اس پر گرا۔ ہیشم حیرت اور مساعد سے ان کے لب و لہجے پر غور کرنے لگا۔ وہ کتنا اسے شہد آگہی اور اپنائیت بھرے لہجے میں بات کرتی تھی، آج ان کا ہر روپ الگ تھا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرحان کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے اس نے اپنی منمانیاں ہی کی ہیں۔ بڑی مامی آپ بہت غلط بول رہی ہیں۔ ہیشم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ہیشم تم جاؤ بیٹا، اس عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارتضیٰ علی نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ کہہ دیتی ہوں، کسی دوسرے کے جھوٹے میرے بیٹے کی ہرگز بیوی نہیں بنے گی۔ وہ پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بے فکر رہیں مامی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گیا تھا۔ اسے بہت دکھ اور افسوس ہونے لگا تھا۔ یہ تو اس کی بڑی حمایتی تھی، آج ایسے بدل گئی جیسے… ظاہر ہے بیٹے کی زندگی جو تباہ ہونے جا رہی تھی، انہیں اپنی اولاد زیادہ عزیز تھی۔ انہیں اپنی اولاد عزیز ہوتی یا نند کی اولاد؟ وہ بہت ٹوٹا ٹوٹا ہو گیا تھا۔ اس نے تو اس گھر کے رشتوں کو اپنا ہی جانا تھا، سمجھا تھا، اور پھر انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ جتنی میں غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نوشین اتنی ہی ڈال رہی ہے۔ آخر وہ کیسے سمجھائے حباب کو جو اس سے دوریوں کے فاصلے پر تھی؟ کب سے سر سے چادر تان کر لیٹا ہوا تھا، وہ اسے اٹھائے جا رہی تھی۔ آفس سے لیٹ ہو جائیں گے، وہ بس اتنا بولی تھی۔ زمران نے چونک کر چادر سے باہر نکالا تھا، وہ کب سے خود سے ہم کلام تھا۔ آفس جانا ہے یا نہیں؟ وہ کمرے کی چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ راشدہ کی بیٹیوں کی آمد کی وجہ سے کمرے تک کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا، کب سے چیزیں ایسے ہی بکھری پڑی تھیں۔ جانا ہے اگر ناشتے میں پراٹھا مل جائے۔ وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ پراٹھے میرے ہاتھ کے کہاں اچھے لگیں گے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں کچھ رکھ رہی تھی۔ اس نے طنز بھی کر دیا۔ حباب، ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ زمران کو غصہ آ گیا تھا۔ اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں زمران کا سنجیدہ اور برہم چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، تمہارا جو دل چاہے کرو، جو تم سمجھتی ہو سمجھو، میں اب تم سے اپنے کسی کام کو نہیں کہوں گا۔ جھٹک پٹک کر وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ حباب کو اپنی ذاتی کا بھی احساس ہوا، مگر وہ نوشین شک کے بیچ چپ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کسی اور لڑکی کا شیئر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر سے اتنی لگاوٹ کا اظہار کرنے دونوں میں کسی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، مگر زمران کے ددیال والوں کا یہ رویہ بھی تو واضح تھا۔ ان لوگوں نے کب انہیں اہمیت اور عزت دی تھی؟ ان کا باپ تک تو چھین لیا تھا، پھر کیوں یہ سب اپنا حق جتانے آ گئے تھے؟ زمران تیار ہو کر آ گیا تھا، اپنا بیگ اٹھائے لاؤنج میں گیا۔ بھائی جان، ناشتہ نہیں کریں گے؟ طلحہ نے اسے پکارا تھا۔ یار، ناشتہ تو صبح ہی کر لیا، وہ بھی بہت ہیوی۔ وہ خاموش کھڑی حباب کا کر رہا تھا۔ رضوانہ اپنے چاروں بیٹوں کے مزاج کو بخوبی جانتی اور سمجھتی تھی، کس موڈ میں کون سی بات کر سکتے ہیں۔ زمران، ادھر آؤ ناشتہ کرو، رضوانہ نے پکارا تھا۔ ڈرائنگ روم لاؤنج کے ساتھ ہی تھا، وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔
सच अम्मी, मैंने नाश्ता कर लिया है, पूछ लें अपनी बहू से। वो ज़बरदस्ती की तंजिया हंसी के साथ हबाब को घूरने लगा तो शर्मिंदा सी खड़ी थी। मुझे पता है कौन से नाश्ते की बात कर रहे हो। रिजवाना मुस्कुराने लगी। मुजम्मिल ने ज़बरदस्ती बिठाया। आदम देर से उठता था, इसीलिए वो सो रहा था। मेडिकल स्टोर पर 12 बजे ही जाना होता। उसके वर्कर्स मेडिकल सुबह ही खोलते थे। तुम दोनों में क्या चल रहा है? वो बारी बारी दोनों को इस्तेफामिया निगाहों से देख रही थी। अम्मी, आप तो इस तरह पूछ रही हैं जैसे दोनों का अफेयर चल रहा हो और आपने पकड़ लिया हो। मुजम्मिल ने शौक़ी से लुकमा दी। अब आप छेप गई थी, जबकि जमरान ने जवाबी घूरा था। सारी जिंदगी का अफेयर है, चलता रहे तो अच्छा है। वो हंसी थी। अरे बात क्या हुई है जो तुम इतना नाराज़ हो रहे हो? वो फिर पूछने लगी। अम्मी, बात कुछ भी नहीं है, मैंने कह दिया है। आज मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। नाराज़ होने लगे। हबाब ने बात बनाई, क्योंकि सुबह सुबह घर से निकलते हुए वो कोई बदमज़गी और तलख़ी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि अभी रुक कर आई हो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं जाया करो। बस बहस हो गई। जमरान ने उसकी बात बनाने पर हैरानगी से देखा। आगे से वो क्या कहता? अम्मी, पराठे का नाश्ता करने का मूड था, जैसे नौशीन खस्ता बनाती है। जमरान ने अब जान के उसे सुनाया था। खबरदार जो आपने उसके पराठों की तारीफ की। तौबा है भाईजान, ऐसे भाईजान ऐसे पापड़ पराठे खाने से बेहतर है बंदा ना ही खाए। तलहा को उसके खुशकी में लथड़े पराठे ज़रा पसंद नहीं थे। चुप करो, सुबह सुबह बुराइयां शुरू कर दी। आओ जमरान और हबाब, नाश्ता करो। मैं तुम दोनों की नाराज़ी समझ गई, बाद में बात करूंगी। उन्होंने इस वक्त बात को इधर उधर किया और ज़बरदस्ती दोनों को बिठाया था। ये खबर खुशनुमा के लिए धमाके से कम नहीं थी। हैशम से अपने पास बुलाना चाह रहा था। ये मुर्तज़ा अली ने जावेद अहमद को कॉल पर बताया था। ये अनहोनी कैसे हो गई और वो क्यों कर ले जाने पर रजामंद हो गया था? ऐसी उसे क्या मजबूरी थी? दूसरी तरफ उसने उससे निकाह का जो घर वालों को शोशा छोड़ा था, इसका क्या होगा? खुशनुमा की हालत अजीब पागलों जैसी हो रही थी। आप भी इतना परेशान क्यों हो रही हैं? खुश होना चाहिए आपको तो, हैशम भाई लेने आ रहे हैं। एमन को उसका यूं गड़बड़ाना और सटपटाना समझ में नहीं आ रहा था। ये खुशी की नहीं, दुख की बात है। इतने अरसे बाद ख्याल आया भी तो किस काम का, जबकि मैं अपने पैरों पर खड़ी खुद कमा रही हूँ और मुझे अब जाना भी नहीं है। अम्मी अब्बू का सहारा बनकर तुम दोनों की शादी करनी है, कोई बहुत अच्छा घराना देखकर, उसने कतित भरे मजबूत लहजे में कहा। एमन हैरानी से उसे देखती रह गई। अम्मी ने भी उसकी बात सुन ली थी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अम्मी, अब मैं आपकी और ना ही अब्बू की किसी की ना सुनूं, क्योंकि आप दोनों का फैसला गलत साबित हुआ। इसीलिए बेहतर यही है कि मुझे भूल जाएं। मुझे कहीं नहीं जाना। वो हेशम को ऐसे कैसे माफ़ कर सकती थी, जिसने उसकी जिसने उसकी इज्जत नफ्स मजरूह की, ऐसी ऐसी बातें की। कोई लड़की भी इंतहाई कदम उठा सकती थी, मगर वो जितने तहम्मुल का मुजाहरा करके वहाँ के लोगों को फेस करके आई थी, ये वही जानती थी। हेशम की बड़ी मामी नुज़रत का असद और जलन का लहजा, आंखें उसे नहीं भूलती थी। कैसी हकारत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। शाहिदा मामी, वो उससे हंसकर बात कर रही थी। वो उससे कुछ सुलझी सुलझी भी लगी थी। हैशम की तरफ से कितनी बात बना रही थी, और वो बड़ी मामी आग ही लगा रही थी। रिश्ते बराबर के लोगों में ही अच्छे लगते। शक्ल देखी है तो क्या हुआ, स्टेटस तो अच्छा नहीं है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी इस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी तौहीन की गई। वो बिफर कर आज फिर फुट फुट कर रोने लगी थी। एमन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अम्मी ने उसे गले लगा लिया था। खुशनुमा मेरी बच्ची, नहीं रो। क्यों हमें और गुनाहगार करती हो? हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें पछतावे तो सताते ही थे। जल्दबाजी के फैसले ने उन्हें यह सब दिखाया था। अम्मी, आपने मेरा नाम खुशनुमा क्यों रखा? ज़रूरी है कि खुशनुमा नाम रखने से ज़िंदगी भी खुशनुमा बन जाए? लहजे में हसरत और महरूमी बोल रहे थे। कहते हैं अच्छे नाम का अच्छा असर ज़रूर होता है। ये आलिमों ने कहा है। कुछ आजमाइशें भी होती हैं, इनसे गुजरना पड़ता है। वो उसके उलझे बिखरे बाल समेटकर समझाने लगी। कुछ आजमाइश थी और वो गुजर गई। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशनुमा होने जा रही है। उनका लहजा मजबूत और पुरयकीन था। एमन ने भी तायदी सर हिलाया। मगर मैं इस घर में कैसे वापस जाऊंगी जहाँ इन लोगों ने मेरी तौहीन की है? उसे नुज़रत का रूप नहीं भूल रहा था। और फिर हैशम को कब पता था, जिससे उसकी शादी हुई है वो लड़की उसके ऑफिस में जॉब करती है और उसी से उसने निकाह का धमाका कर दिया था। अगर वो खुद को छुपा नहीं लेती तो ज़रूर मुर्तज़ा विला में खबर हो जाती। तुम खुद को मजबूत बनाओ, अपने अंदर एतमाद पैदा करो, देखना सबका सामना कर लोगी। अम्मी, ये काम आसान नहीं है। वो चेहरे दुपट्टे के कोने से साफ करते बोली। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ आपके और अब्बू के नाम है।
فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابو کو تمہاری یہ بات ذرا پسند نہیں آئے گی۔ انہوں نے اس کی بات ہی رد کر دی۔ مرتضیٰ صاحب خود تشریف لائیں گے تو ہی تفصیل بات ہوگی، انہوں نے بتایا تھا۔ ان کا نواسہ بھی آئے گا؟ ظاہر ہے، آپ ہی، انہیں تو آنا ہی ہے اور انہیں آنا ہی تھا۔ دیکھیے گا، آپ بہت خوش رہیں گی۔ ایما نے دل سے دعا کی۔ خوشنما کا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہیشم کی زندگی تنگ کر دے، اسے اتنے چکر لگوانے پر مجبور کر دے کہ پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ نسرین پشاور گئی ہوئی تھی اپنے بھائی کے، وہ بھی کسی خاص مقصد کے تحت، کیونکہ حسنہ کی رخصتی کے بعد تو بالکل ہی بے بس ہو جائیں گی۔ گھر کے کام اس پر ڈال کر چلی جاتی تھی۔ ایسے میں انہیں فراج کا رشتہ سعدیہ کے لیے لے کر جانے کا خیال آیا تھا۔ سعدیہ ذرا سیدھی تھی اور گھر کے کام کاج میں ماہر تھی۔ حسنہ کی رخصتی پر ہی فراج کی بھی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ فراج تو پہلے ہی سعدیہ کو پسند کرتا تھا، جبکہ نسرین نے دونوں کے گھومنے پھرنے پر خوب ہنگامے بھی کیے تھے اور جلدی سعدیہ اور عائزہ کو پشاور بھجوا دیا تھا، مگر اب انہیں لالچ اور مطلب نے یہ سب کرنے دیا تھا۔ بھابھی کا کیا آنے کا ارادہ نہیں؟ رفعت کو غصہ آئے جا رہا تھا، کیونکہ حسنہ کو رات دن نیچے ہی کاموں میں وقت گزارنا پڑ رہا تھا۔ امی مجھے پتا ہے شادی کی تاریخ لے کر ہی آئیں گی اور ماموں کو مانتے ہی بنے گی۔ وہ اپنے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ 2 دن سے سر میں برش کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا تھا۔ پھر روزانہ 2 بجے شہریار آن لائن آ جاتا۔ اس کی تو نیندوں کے ساتھ صحت تک خراب ہو گئی تھی۔ بیچاری سعدیہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے پتا ہے بھابھی اسے کولو کا بیل بنا کر رکھیں گی۔ ماما، آپ امی کو اتنا برا سمجھتی ہیں؟ اسے آج پہلی دفعہ نسرین کی برائی بری لگی تھی۔ میں برا تو کہہ نہیں رہی، ایک حقیقت بات ہے جو بیان کر رہی۔ انہوں نے اس کے برہم ہوتے چہرے کو حیرانگی سے دیکھا۔ بات یہ نہیں، اصل میں فراج بھائی سعدیہ کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے امی رشتہ لینے گئی۔ ہاں، یہ بھی خوب کہی، جب وہ یہاں گھومنے پھرنے گئی تو بھابھی نے واویلا مچا دیا فراج کے ساتھ ہر جگہ جانے پر۔ رفعت کو بھی موقع ملا تو جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی تھی۔ وہ سعدیہ اور بھی اوپر ہو گئی تھی۔ حسنہ مسلسل ان کی باتوں کی نفی کر رہی تھی۔ تم یہ سب چھوڑو، اس وقت جب وہ یہاں بیاہ کر آئی تم دیکھنا بھابھی اس کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتی ہیں۔ انہوں نے بھی تو بات کو سمیٹنا چاہا۔ حسنہ نے لب بھینچ لیے تھے۔ رفعت کہہ تو بالکل ٹھیک رہی تھی، نسرین بغیر مطلب کے تو کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جبھی اس کا بھی نکاح شہریار سے کروا دیا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں انہیں شہریار موٹی اسامی جو نظر آ رہا تھا، ورنہ پہلے رشتے پر اتنی اہمیت نہ دی تھی۔ جب سے وہ کینیڈا گیا تھا شہریار پر تو وہ واری نیاری جا رہی تھی۔ ماما، میں نہانے نیچے جا رہی ہوں، رات کے لیے روٹی ابھی بنا کر رکھ دوں گی۔ لو، یہ تو کام سے بچنے کے طریقے ہیں، اکٹھا پیس کے رکھ لو اور پھر باقی دن آرام کرو۔ زمران کی دادی 2 دن سے رہنے آئی ہوئی تھی۔ وہ ہر بات میں نقطہ اعتراض اور خامیاں نکالنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ حباب کو سخت غصہ آ گیا تھا، مگر جھٹ خود کو نارمل کر لیا۔ وہ بڑوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زمران کے ددیال والوں نے اسے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ دادی جان، یہ کام سے بچنے کے طریقے نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کام اور جلدی ہو جاتا ہے، اور بجٹ کے ساتھ ہر چیز استعمال کرو تو برکت بھی ہوتی۔ اس نے تساہل پسندی سے نرم اور دھیمے لہجے میں سمجھایا، کیونکہ رضوانہ کی ہدایت کو بھولی نہیں تھی۔ دادی جان سے آرام سے بات کرنا۔ لو، آج کی بچی ہمیں بجٹ کے طریقے بتا رہی ہے۔ ان کا انداز فہمائشی اور طنزیہ تھا، اور دونوں پاؤں اوپر صوفے پر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو بتا نہیں رہی، ایک بات کر رہی ہوں۔ وہ سلک تو گئی مگر تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ حباب، تم روٹی بنا لو، زمران آنے والا ہوگا، پھر اس کے کام بھی تمہیں ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ رضوانہ نے ہی مداخلت کر کے ماحول تلخ ہونے سے بچایا تھا۔ رضوانہ، تم نے اپنی بہو کو بہت سر چڑھا لیا۔ وہ کوشن سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ دانت پیستی ہوئی چلی گئی تھی۔ اپنی بہو کو تو انہوں نے پیر کی جوتی بنایا ہوا تھا۔ امی بیچاری کچھ بولتی نہیں تھی، نوکرانیوں کی طرح کام کرواتی تھی۔ تائی امی دادی جان کے روب میں نہیں آئیں تو اپنا کھانا پینا ہی الگ کر لیا۔ مزمل بھی اپنی دادی جان کی زہریلی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ حباب کو بتانے لگا، آپ ان سے اتنا ڈری ڈری کیوں رہتی ہیں؟ وہ چولہے پر توا رکھ کر کیبنٹ سے آٹے کی خشکی اور چنگیر نکالنے لگی۔ میں ڈری ڈری نہیں رہتی، لحاظ کرتی ہوں۔ وہ کچھ افسردہ ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، بہت بھوک لگی ہے، کیا بنایا ہے؟ زمران کی گمبھیر آواز پر دونوں ہی چونک گئے۔ وہ مسٹرڈ پینٹ پر لائٹ بلو شرٹ کی آستین فولڈ کیے تکا ہوا اندر آیا تھا۔ آلو قیمہ بنایا ہے اور سلاد بھی بنائی ہے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ وہ روٹی بنانے میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ مزمل، خیریت تو ہے؟ لوگ اتنا سنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس نے استفہامیہ نگاہیں حباب پر کی تھیں۔ اس نے کچڑتی نگاہ ڈالی اور پھر روٹی سیکنے میں لگ گئی تھی۔ مزمل نے جواب میں دادی جان کی ساری باتیں اسے سنا دی تھیں۔ زمران نے لمبا سانس بھر کر لب بھینچ لیے۔ ان کی باتوں کا خیال نہیں کرنا تم۔ زمران قدرے توقف کے بعد گویا ہوا تھا۔
مزمل کچن سے چلا گیا تھا۔ میں اور کن کی باتوں کا خیال نہیں کروں؟ میری ذات اتنی بے وقت ہے جس کا دل چاہے تذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ارے آپ کو تو ان سب کا خیال کرتے ہوئے روشین سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اب آپ کو یہ سب سوچ کر اور دکھ ہوتا تھا۔ ضروری ہے جو لوگ چاہتے ہوں میں وہی کروں۔ میرا مائنڈ نہیں تھا روشین کی طرف، ایسی شادی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ وہ بھی ذرا تیز لہجے میں بولا۔ اور یہ ہماری شادی؟ اس نے گہری نگاہ اٹھا کر گرم ہوتے زمران پر ڈالی۔ یہ ہماری شادی کامیاب؟ یہ شادی کامیاب شادی ہے؟ تمہارے دل و دماغ میں غلط فہمی گھس گئی جو تمہیں آگے کچھ سوچنے پر مجبور ہی نہیں کرے۔ ایک انسان تمہارے آگے گرتا رہتا ہے، تمہیں منانے کی کوشش کرتا ہے، تم پتہ نہیں اور کیا چاہتی ہو۔ وہ تیزی سے مڑا اور کچن سے ہی نکل گیا تھا۔ حباب نے اس کی آنکھوں میں حسرت اور دکھ افسردگی دیکھ لی تھی۔ وہ تو نوشین کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، وہ خود ہی کمبل ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ روٹی بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھی، کاؤنٹر ڈسٹر سے صاف کرنے لگی۔ اسے کھانا بھی تو لگانا تھا، یہ مار کا بھی سر کرنا تھا۔ باقی اگلی قسم میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔